Good morning, children. How are you all? I hope all of you doing well. Stay home, stay safe. Okay. So then now we are discussing last class Ekalavya chapter. So last class లో ఏకలవ్య చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా. మరి టుడే వచ్చేసి ఇన్ ఏకలవ్య లెసన్. సో ఇన్ ఏకలవ్య లెసన్ there are a glossary. Glossary means meanings. గ్లోజరీ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్స్ అన్నమాట, అర్థాలు ఉంటాయి తెలుగులో. సో గ్లోజరీ మీన్స్ మీనింగ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో నౌ మరి ఈ మీనింగ్స్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఈరోజు క్లాస్ లో. ఓకేనా. చూడండి, disheartened. What is this? Disheartened. 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 So disheartened means to lose hope. To lose hope. T-O, to, loss, L-O-S-C, loss, hope, H-O-P, hope. So disheartened, to lose hope. అంటే ఏంటి? నిరాశ పడడం అని అర్థం. నెక్స్ట్, archery. A-R-C-H-E-R-Y, archery. What is it? Archery. A-R-C-H-E-R-Y, archery. So archery means shooting. S-H-O-O-T-I-N-G, shooting. So what is the meaning? Archery, shooting. Next, Nishada chief. Nishada chief. N-I-S-H-A-D-A, Nishada chief. C-H-I-E-F, Nishada chief. So what is the meaning? The head of the Nishada tribe. The head of the Nishada tribe. So what is the meaning? Nishada chief, the head of the Nishada tribe. Next, command. C-O-M-M-A-N-D, command. So what is the meaning of command? Order. What is this? Order. O-R-D-E-R, order. Command, order. Humble. H-U-M-B-L-E, humble. Okay? H-U-M-B-L-E, humble. So what is the meaning of humble? Polite. P-O-L-I-T-E, polite. So what is the meaning of humble? Polite. Next, royal. Royal. R-O-Y-A-L, royal. What is it? R-O-Y-A-L, royal. So what is the meaning of royal? Kingly. K-I-N-G-L-Y, kingly. K-I-N-G-L-Y, kingly. So then now speak. What is the meaning of royal? Kingly. Very good. Next, skillful. S-K-I-L-F-U-L, skillful. S-K-I-L-F-U-L, skillful. So what is the meaning of skillful? Talented. What is the meaning of skillful? Talented. T-A-L-E-N-T-E-D, talented. T-A-L-E-N-T-E-D, talented. So then now, what is the meaning of skillful? Talented. Next one, Guru Dakshina. What is it? Guru Dakshina. G-U-R-U, Guru. Dakshina, D-A-K-S-H-I-N-A, Guru Dakshina. G-U-R-U. What is it? Guru. Dakshina, D-A-K-S-H-I-N-A, Dakshina. Guru Dakshina. So then now, what is the meaning of Guru Dakshina? Something offered to a teacher, the course as a token of respect. What is it? Something offered to a teacher, the course as a token of respect. So what is the meaning of Guru Dakshina? Something offered to a teacher, the course as a token of respect. So once again, look, disheartened, to lose hope, means నిరాశ పడడం. Next one,
ఆర్చరీ మీన్స్ షూటింగ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్చరీ? షూటింగ్. సో ఆర్చరీ అంటే విలువిద్య అని చెప్పుకున్నాం కదా. షూటింగ్ అంటే కూడా అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? విలువిద్య, విసవడం అనమాట. నెక్స్ట్ నిషాడా చీఫ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నిషాడా చీఫ్? నిషాడా తెగకు చెందినటువంటి అధికారి. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? చూడండి, ద హెడ్ ఆఫ్ ద నిషాడా ట్రైబ్. నిషాడా జాతి తెగకు చెందినటువంటి అధికారి. హెడ్ అంటే ఎవరు? అధికారి, పెద్ద కదా, అధికారి అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ కమాండర్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కమాండ్? ఆర్డర్. కమాండ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఆజ్ఞాపించడము. ఆర్డర్, ఆజ్ఞాపించడం. అంటే చెప్తాం కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్స్ చెప్తారు ఏమని, గో అండ్ టేక్ యువర్ బుక్ అంటే వెళ్ళి బుక్ తీసుకురా అని చెప్పి, బుక్ తీసుకురా అని చెప్పి, అవన్నీ ఏంటివి? ఆర్డర్స్ అనమాట. సో అది. నెక్స్ట్ హంబుల్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హంబుల్? పొలైట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హంబుల్? పొలైట్. హంబుల్ అంటే మర్యాద, గౌరవించడం అనమాట. పొలైట్ మీన్స్ గౌరవించడం. నెక్స్ట్ రాయల్. రాయల్. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రాయల్? కింగ్లీ. సో అలా చెప్పుకున్నాం. రాయల్ అంటే ఏంటి? రాజగురువు అని అర్థం. సో కింగ్లీ అంటే అర్థం కూడా ఏంటి? రాజులు అనమాట, రాజగురువు అని అర్థం. నెక్స్ట్ స్కిల్ఫుల్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్కిల్ఫుల్? టాలెంటెడ్. చెప్పిన స్కిల్ఫుల్ అంటే నైపుణ్యం ఉన్నవాడు. సో టాలెంట్ అర్థం ఏంటి? నైపుణ్యం అని అర్థం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గురుదక్షిణ. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ గురుదక్షిణ? చెప్పాం ఆల్రెడీ. గురువుకి ఇచ్చే కానుక చెప్పుకున్నాం కదా. చూడగా సంథింగ్ ఆఫర్డ్ టు ఏ టీచర్ ద కోర్స్ యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. అంటే టీచర్ అంటే ఎవరు? గురువు. గురువుకు గౌరవంతో సంథింగ్ అంటే ఏదైనా కానీ, గురువుకు గౌరవంతో ఏదైనా కానుక ఇవ్వడాన్ని ఏమంటాం మనము? గురుదక్షిణ అని పిలుచుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇది మనకు గ్లోజరీ అనమాట. ఇది బాగా నేర్చుకోవాలి స్పెల్లింగ్ తో పాటు. ఈ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఇవి స్పెల్లింగ్ అంటే డిజార్టెడ్, ఆర్చరీ, నిషాడా చీఫ్, కమాండ్, హంబుల్, రాయల్, స్కిల్ఫుల్, గురుదక్షిణ. ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా మీరు స్పెల్లింగ్స్ నేర్చుకోవాలి. అంటే గ్లోజరీ మొత్తంలో స్పెల్లింగ్ బాగా నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇది మనకు ఏకలవ్య చాప్టర్ లోని గ్లోజరీ అంటే మీనింగ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? మన నెక్స్ట్ బిట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అడుగుతాడు ఏంటంటే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏకలవ్య? వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏకలవ్య? ఓకేనా? మరి ఒకసారి క్వాలిటీస్ చేసుకున్నాం మనం. మీకు 1 మినిట్ ఇలా ఒక 30 సెకండ్స్ వరకు ఇలా కొంచెం కాసేపు ఇలా పెడతాను. ఒక్కసారి బాగా చూసుకోండి. ఓకేనా? ఇది బాగా చూసుకోండి ఒకసారి అందరూ కూడా. ఓకే, అలా చూసుకున్నారు ఇది. సో ఇది గ్లోజ్ అనమాట. నెక్స్ట్ బిట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ? క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. ఏకలవ్య క్వాలిటీస్ అనమాట. అది నేర్చుకుందాం ఈరోజు. Qualities of Ekalavya. Qualities of Ekalavya. Qualities of Ekalavya. సో ఇక్కడ మనకు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో వచ్చేసి మనకు బాక్స్ ఇచ్చారు అనమాట. ఒక్కసారి ఆ బాక్స్ చూడండి, ఏముంటాయి వర్డ్స్ చూడండి. హార్డ్ వర్కింగ్, hard working. Next one, humble. Next one వచ్చేసి lazy. Next one వచ్చేసి skillful. And next one వచ్చేసి disobedient. Disobedient. So next one వచ్చేసి kind. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిటర్మైన్డ్.
డిటర్మైన్డ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి arrogant. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ devoted. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు obedient. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు యాక్టివ్. సో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏం చూడండి హెసిటెంట్. ఓకే, సో మనము లెసన్ వింటాం కదా బాగా. సో ఆ లెసన్ ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ అంటే ఏకలవ్య ఎలాంటి గుణాలను కలిగి ఉన్నాడు అంటున్నాడు, అడుగుతున్నాం మనం. ఏమడుగుతున్నాడు ఇక? సో క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏకలవ్య అంటే ఏకలవ్య ఎలాంటి గుణాలను కలిగి ఉన్నాడు. సో వీటి మీనింగ్స్ వచ్చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా వాటి యొక్క గుణాలను కూడా మనకు తెలుస్తాయి అనమాట. సో హార్డ్ వర్కింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏవైతే క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో అక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సర్కిల్ చేయాలి అవ్వాల్సింది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి హార్డ్ వర్కింగ్. సో హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే ఏంటి? కష్టపడి పని చేయడం. ఓకేనా? హార్డ్ వర్క్ మీన్స్ కష్టపడి పని చేయడము. తర్వాత హంబుల్. హంబుల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? గౌరవించడము. హంబుల్ మీన్స్ గౌరవించడము. అండ్ నెక్స్ట్ లేజీ. సో లేజీ మీన్స్ సోమరితనం అంటే పై బరువు ఎక్కడ బద్దకస్తులు అంటాం చూడండి, అలా అంటే ఏ పని చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు. స్కిల్ఫుల్. స్కిల్ఫుల్ అంటే నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు, టాలెంటెడ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అది. డివోటెడ్ అంకిత భావము. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డివోటెడ్? అంకిత భావం. అంకిత భావం అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాం మనము అంటే ఏదైనా ఒక పని అప్పచెప్తే అది ఖచ్చితంగా పూర్తి చేసేవాళ్ళు, అంటే అంకిత భావంతో పనిచేసేవాళ్ళు. దాన్ని మనం ఏమంటారు? డివోటెడ్ అంటాం, అంకిత భావము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డిజోబీడియంట్. మనం ఒబీడియంట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? వినయంగా ఉండడం అంటే విధేయతగా ఉండడం అని చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి డిజోబీడియంట్ అంటే వినయంగా లేదా విధేయతగా ఉండకపోవడం, అంటే పెద్దల పట్ల గౌరవం లేకుండా ఉండకపోవడం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ కైండ్ అంటే దయ. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కైండ్? దయా. Then now determined. Determined అంటే పూర్తిగా పని చేయడం, ఏదైనా చెప్తే పూర్తిగా పని చేయడం అన్నమాట. నెక్స్ట్ arrogant. Arrogant. So what is the meaning of arrogant? అహంకారం. arrogant అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? అహంకారము. obedient. చూడండి obedient. what is obedient? opposite word ఏంటి ఇక్కడ? disobedient. The opposite word of obedient, disobedient. ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము? వినయంగా ఉండకపోవడం, డిజోబీడియంట్. సో ఒబీడియంట్ వినయంగా ఉండడం. నెక్స్ట్ వన్ యాక్టివ్. హుషారుగా ఉండడం. యాక్టివ్ మీన్స్ హుషారు. హెసిటాంట్ వెనుకాడడం. లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం. హెసిటాంట్ మీన్స్ వెనుకాడడము. సో ఇవి ఈ క్వాలిటీస్ యొక్క మీనింగ్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం చూడండి హార్డ్ వర్క్. కష్టపడి పని చేస్తాడా లేదా? ఏకలవ్య. సో పని చేస్తాడు కాబట్టి సో హార్డ్ వర్కింగ్. హార్డ్ వర్క్. నెక్స్ట్ హంబుల్ అంటే మర్యాద గౌరవించడం. మరి పెద్దలు గౌరవిస్తాడు కదా, సో కాబట్టి హంబుల్. ఇవన్నీ కూడా ఏకలవ్య క్వాలిటీస్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ లేజీ. సోమరిగా ఉన్నాడా అంటే పై బద్ధకంతో ఉన్నాడా? లేదు కదా, ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్ గా ఉండేవాడు కదా ఈయన. సో కాబట్టి లేజీ ఉందా? లేజీ కాదనమాట, క్వాలిటీ కాదని. నెక్స్ట్ స్కిల్ఫుల్. స్కిల్ఫుల్ అంటే ఏం చెప్తున్నా? నైపుణ్యం ఉన్న వ్యక్తి. అంటే మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? మనకు చెప్పాం కదా చీకట్లో కూడా సౌండ్ విని బాగా విసరగల వ్యక్తి ఎవరైనా ఏకలవ్య కదా. అలాంటప్పుడు స్కిల్ఫుల్ ఉంటుంది కదా టాలెంట్ ఆయనకి. సో కాబట్టి స్కిల్ఫుల్. ఇవన్నీ కూడా ఏకలవ్య క్వాలిటీస్ అనమాట, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం. నెక్స్ట్ డివోటెడ్ అంకిత భావము అంటే ఏదైనా పని చెప్తే ఖచ్చితంగా చేసే తత్వం గలవాడు అనమాట. సో కాబట్టి డివోటెడ్. నేను ఏదైతే సర్కిల్ చేస్తున్నానో అవన్నీ కూడా ఏకలవ్య క్వాలిటీస్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటాను. తర్వాత డిసోబీడియంట్ అంటే గౌరవం లేకుండా ఆయనకు. అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి? ఎవరైనా మాట చెప్తే వినకుండా ఉంటున్నా, వింటున్నా కదా ఖచ్చితంగా, అంటే ఆజ్ఞను పాటిస్తున్నాడు కదా. సో కాబట్టి డిసోబీడియంట్ కాదు. దీని అర్థం ఏంటి కదా మనకు? ఆజ్ఞను పాటించకపోవడం, అంటే చెప్పిన మాట వినకపోవడం అనమాట. సో ఇది కాదు మనం. కైండ్ దయ. మనకు లెసన్లు ఎక్కడ కూడా ఆయనకు దయ ఉందని చెప్పలేదు ఇక్కడ. ఉదాహరణకు చెప్పండి, ఆయన దయ లేదని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే కుక్క అరిసేసరికి మరి కుక్క మొరిగింది కదా, కుక్క మొరిగి ఏం చేశాడు? ఇక్కడ ఆరోస్ విసిరాడు, అంటే అప్పుడు దయ ఉన్నట్ల లేనట్లు కదా. సో కాబట్టి కైండ్ కూడా కాదనమాట. తర్వాత డిటర్మైన్డ్. డిటర్మైన్డ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? చెప్పిన పని ఖచ్చితంగా
చేయడము. సో కాబట్టి అంటే ఆ పని మీద ఫోకస్ చేయడం అన్నమాట. సో డిటర్మైన్డ్. ఆరోగెంట్, ఏం చెప్పిన ఆరోగెంట్ అంటే అహంకారం అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఆయనకు అహంకారం ఉందా? లేదు కాబట్టి సో ఆరోగెంట్ కూడా కాదు. ఒబీడియంట్ అంటే ఆజ్ఞను పాటించడము, అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట వినడం. మరి వింటుండే కదా ఆయన. సో కాబట్టి ఒబీడియంట్, ఇది కూడా ఏకలవ్య క్వాలిటీ. నెక్స్ట్ యాక్టివ్, హుషారుగా ఉండేవాడు. సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏకలవ్య యంగ్ అండ్ యాక్టివ్ బాయ్ అని. సో యాక్టివ్, హుషారుగా ఉంటాడు కాబట్టి యాక్టివ్ కూడా ఆయన క్వాలిటీ. తర్వాత హెసిటెంట్. హెసిటెంట్ ఏం చెప్పిన లాస్ట్ క్లాస్ లో? వెనుకాడడం, అంటే ఏదైనా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్స్ పెన్ అడిగితే ఇవ్వాలా వద్దా వెనకాడుతూ ఉంటారు కదా. సో అది మరి ఆయన వెనకాడా? గురుదక్షిణ ఇవ్వడానికి లేదు కదా. సో కాబట్టి ఆయన క్వాలిటీ ఇది కాదన్నమాట. సో చెప్పండి మరి ఏకలవ్య క్వాలిటీస్ ఏమేంటి? హార్డ్ వర్కింగ్, హంబుల్, స్కిల్ఫుల్, డివోటెడ్, డిటర్మైన్డ్, ఒబీడియంట్ అండ్ యాక్టివ్. సో ఇక్కడ ఏవైతే సర్కిల్ చేశానో అవన్నీ కూడా మనకు ఏకలవ్య క్వాలిటీ. సో మరి టుడే క్లాసెస్ ఏం చెప్పుకున్నాము ముందు? సో గ్లోజరీ చెప్పుకున్నాం కదా, గ్లోజరీ. సో ఆ గ్లోజరీ ఒకసారి బాగా చదువుకొని స్పెల్లింగ్ చదవండి. అండ్ అలాగే ఏకలవ్య క్వాలిటీస్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవి కూడా చూసుకోండి. సో మీకోసం కాసేపు ఇలాగే బోర్డు మీద ఉంటుంది, ఒకసారి బాగా చదువుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.